اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوقة إلى بروزه، متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة. وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم والصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. حين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناد المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. وحضر بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا فمعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق سطح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Namo
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيف عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبحب ذكره تطيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. حسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر الختم كما يسر التقديم عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا الله يا رحمن جل لنا بالأمان بالولي كتب الهدى
Thank you.
Amin. ولما نادى مالك من دار إلى أشرف المحمدية العبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفيه فيه محمودا وأن يكتب عملي في عمل مقبولا وتوجه بتوجهة الخليفة وسيلة موصولا اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال وتعود ظاهرا وعلى الباب بعزته تخد رهان فتشهب منه بيوتة الخامرة نتوجه إليك وشفي وسيد الهدين سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمنت له العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستدعي أمانتك وحافظ سرك وحمل يد دعوتك الساملة رب الأكبر المعبود لك والمخصص بشرف الأفضل في كل موطن في موطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن أسيساتك لأهل بدادك سيد القرنين وسبب سكر عبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة رب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم وتوسل إليك بسلب المقام العظيم الحمد لله لنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تغفرنا بجميع أقوالنا وتقربنا بجميع آياتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا بسلب قلب إليك وإلى هذا الحبيب ويد أعمالنا وتتقبل منا ما تخرج في من يدنا وأعمالنا فتدلنا بحضرة هذا الحبيب من الهادرين فتدلنا بحضرة هذا الحبيب من الهادرين فتدلنا بحضرة هذا الحبيب من الهادرين وبترائك اتباع من السالكين ولحقك وحق من المعدين ولحقك من الحافظين اللهم إنا عما برحمتك الخاصة ولا تهنا وظنون جميلة هي واصلة إليك ولا تهمنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستغفرين أن تقابل مذنب منا بالغفران أن تقابل مذنب منا بالغفران أن تقابل مذنب منا بالغفران والمسيء بإحسان والسائل بما سأل ومعمل بما عمل وأن تجعلنا مما نصر هذا الحبيب ووازره وظهره وجوهره وأمه بالبركة وسلم بجهاده أولادنا ووالدينا وأهلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وبرايات القوم في جميع أقطار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسرورا واكشف لهم غربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك عبادك المؤمنين أجمعين واكفر الذين والظالمين واكفر الذين والظالمين واكفر
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para habaib, para dzurriyyah, para keturunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah bisa berhadir pada malam hari ini, yaitu di hadapan kita yang di samping ulun yaitu Abu Ya Habib Musa Al-Habsyi. Sidin ini diam di Bahan. Kemudian di samping Sidin yaitu orang tua kita Al Habib Husin bin Alwi bin Thohir. Sidin ini dari Surabaya. Sidin ini keturunan dari bin Thohir, yang mana bin Thohir ini adalah Habib Abdullah bin Husin bin Thohir, itu pengarang qasidah yang biasa kita baca di makam-makam para aulia, yaitu yang salamullah ya sada minar rahman ya syakum. Itu pada Tuan Sidin yang mengarang. Kemudian yang paling di samping lagi, di sampingnya Ustaz Fajri yang baru datang tadi, yaitu orang tua kita Al Habib Abdurrahman As-Segaf yang berasal dari kota Gresik, Jawa Timur. Jadi Sidin ini cuma dia mau ini di Lampihong. Sama-sama ulang muliakan dan menghormati pula para alim ulama, para guru-guru agama, wabil khusus tamu kita yang insya Allah akan mengisi ceramah agama pada malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Al-Kiram Al-Ustaz Fajri dari Tanah Abang Amtai. Kemudian di samping beliau, di samping Habib Abdurrahman, yaitu yang sama-sama kita muliakan, yaitu Ustazuna, yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Fadil Al-Haji Abdurrahman Al-Makki. Sidin itu di samping Guru Amin itu ujar kita Tuan Guru Abdurrahman Sungai Awang. Sidin ini adalah cucu daripada Tuan Guru Jamhuri yang terkenal di Makkah. Abah Sidin ini termasuk orang nang di Makkah, termasuk orang yang dikenal oleh orang-orang Banjar. Jadi kalau orang-orang Banjar biasanya hendak bertamu lawan ulama-ulama di Makkah, biasanya Abah Sidin yang mengantarakan, bahkan bukan hanya Abah Sidin mengantarakan aja, tapi dijamu di rumah Sidin. Ini cucu daripada Tuan Guru Haji Ahmad Jamhuri yang terkenal orang alim gana di Makkah. Jadi Sidin ini gelarnya Al-Makki, kenapa? Karena beliau ini kelahiran Makkah. Jadi lahir di Makkah, gana di Makkah, sekolah di Salatiyah. Ya kurang lebihnya mungkin Ustaz lah, boleh minta maaf bila tersalah, mungkin kurang lebihnya 10 tahun di Makkah. Habis itu Sidin meneruskan pulang ke Hadramaut di Ahbab. Sidin ini hanya raja jauh bisa pindah bahasa Banjar paling 2 tahun lah. Selawas diam di Malang dulu. Asalnya Sidin tapi bisa bahasa kita. Makanya Sidin ini canggung bahasa kita, bahasa apa? Bahasa yang apa? Bahasa kita Banjar, bahasa Indonesia aja canggung Sidin. Tapi alhamdulillah lancar sudah Sidin. Karena Sidin kawin di Sungai Awang. Jadi ya Sidin ini termasuk orang yang alim masalah fikih. Dan Sidin ini insya Allah turun kadang-kadang lebih akan insya Allah masalah fikih 4 mazhab Sidin mengetahui. Insya Allah biasanya ulun kalau bertakun masalah hukum kada dapat kalau Sidin ini rujukan ulun. Karena Sidin orang laos di Arab, jadi paham apa bahasa kitab tuh. Kita belawasan menuntut ilmu juga kada paham apa bahasa Arab, mufradatnya Arab, cuma memaham kitab. Sama-sama kita muliakan juga dan kita hormati, yaitu Akhina Kiram Al-Ustaz Muhammad Amin, dan orang tua kita tak lupa pula yang kita hormati Guru Asra, dan Akhina Kiram yang kita hormati juga Guru Yandi dan Guru Zaki dan guru-guru yang lain. Kadang kalau ulun sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun kepada pian berataan. Yang sama-sama ulun muliakan para hadirin hadirat jamaah peringatan haul Syekh Salman Al-Madani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu karena mungkin sudah mendekati jam 10, ulun bacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yaitu pembacaan suratul Fatihah. Yang kedua yaitu langsung aja ceramah agama. Yang ketiga kena tahlil sekaligus doa. Untuk memulai acara ini pembukaan, yaitu kita mintakan pembacaan suratul Fatihah kepada salah satu habaib kita untuk membukakan acara ini. Semoga menambah keberkahan kepada beliau. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah.
إلى حضرة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبه خصوصا للمجد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jazakumullah khairan jaza. Semoga dengan pembagian suratul Fatihah tadi acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan dipenuhi dengan keberkahan. Baiklah, untuk memasuki acara yang selanjutnya yaitu ceramah agama yang ini akan disampaikan oleh Akhina Kiram Al-Ustadz Al-Fadil, yaitu Al-Ustadz Fajri, yang mana beliau ini adalah alumni daripada Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Bangil Pasuruan. Nah, jadi sini ini alumni daripada Pondok Darul Lughah wa Da'wah Bangil Pasuruan yang dipimpin oleh Abuya Habib Hasan Baharun dahulunya. Nah, jadi sini ini alumninya di sana. Nah, jadi untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada yang terhormat Akhina Kiram Al-Ustadz Fajri wa alaihi falyatafaddal masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang ulun muliakan, yang ulun hormati para habaib, para dzurriyyatnya Rasulullah, cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberadaan mereka, adanya cucu Nabi adalah keamanan bagi kita dan membawa keberkahan dan rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Pernah disebutkan oleh para ulama ahlu baiti Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Ahlu bait Rasulullah, dzurriyyat Rasulullah SAW itu yang suci itu adalah mereka itu juru aman di muka bumi. Jadi selama mereka ada, maka bumi kita, tempat kita diberikan Allah Ta'ala keamanan dari azabnya Allah Ta'ala. Ya, karena itu kita bersyukur Allah Ta'ala dengan adanya para dzurriyyatnya Rasulullah SAW. Dan itu pula disebutkan di dalam Al-Quran, siapa bersyukur terhadap nikmat Allah Ta'ala dan mereka beriman kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak akan menurunkan azab kepada orang yang bersyukur terhadap nikmat. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan melakukan azab kepada kalian selama kalian beriman kepada Allah Ta'ala dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita bersyukur dengan adanya habaib dzurriyyatnya Rasulullah SAW di tempat kita ini, khusus insyaallah dengan ada mereka, kepada mereka kita akan mendapatkan pandangan dari Rasulullah SAW dan mendapatkan rahmat Allah SWT. Insyaallah kaum kita dipenuhi dengan keberkahan. Wabil khusus yang Allah hormati Ayahanda Al-Habib Abdul Rahman Assegaf, mudah-mudahan Sidin diberikan Allah Ta'ala panjang umur, sehat dan afiat, dikabulkan hajat-hajat Sidin, dan apa yang diinginkan Sidin dikabulkan Allah Ta'ala. Dan begitu pula waktu kami Habib Musa Al-Habsyi, mudah-mudahan Sidin diberikan Allah Ta'ala panjang umur, sehat dan afiat, dikabulkan hajat Sidin, dan diberikan Allah Ta'ala rezeki yang luas. Dan begitu pula Al-Habib Habib Husin bin Tahir dari Surabaya, dari sini alhamdulillah wah ini dia di Lampirong, mudah-mudahan
sini diberikan Allah Ta'ala sehat afiat, dan juga Allah Ta'ala panjang umur, dikabulkan hajat-hajat sidin, dan mudahan keberadaan para habaib itu Allah Ta'ala rezeki yang luas dicukupkan Allah Ta'ala dan apa yang diinginkan beliau dikabulkan Allah Ta'ala. Dan yang Allah hormati para alim ulama, para pewaris Nabi Muhammad SAW, begitu pula dengan adanya mereka, adanya adanya para ulama adalah sebuah nikmat bagi kita. Kenapa? Karena dengan adanya ulama itu kita akan diberikan jalan, diberikan oleh Allah Ta'ala sebuah petunjuk kepada jalan yang lurus. Karena mereka adalah adillah, petunjuk, memberikan jalan kepada kita mana yang benar, mana yang ada. Bahkan mereka itu adalah pengganti Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, siapa yang duduk bersama para ulama berarti mereka seakan-akan duduk bersama Rasulullah. Dan siapa yang menziarah kepada ulama, menziarah ulama berarti mereka berziarah seakan-akan ziarah kepada Rasulullah. Dan siapa bermusafahah, bersalaman dengan ulama berarti mereka seakan-akan bermusafah dengan Rasulullah SAW. Hingga kita musyahadahkan, hingga kita yakinkan bahwa mereka adalah para pewaris Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa dalam dunia ini banyak berkumpul, banyak duduk bersama ulama, para pewaris Nabi Muhammad SAW, maka yakinkanlah bahwa Nabi SAW mengatakan Nabi akan menjadi teman duduknya nantinya di akhirat kelak. Dan itu adalah sifat para ulama, sifat para, khususnya Syekh Samad Al-Madani, beliau itu suka duduk bersama para ulama karena menginginkan berkumpul bersama ulama baik di dunia maupun di akhirat. Wabil khusus yang Allah hormati yaitu guru kita Ustaz Abdul Rahman dari Lampung. Beliau Masya Allah mestinya yang pantas memberikan nasihat, memberikan mauidhah, ceramah beliau, karena beliau ilmunya luar biasa, alimnya luar biasa. Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran di antara sifat para kasih Allah Ta'ala itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, iman yang sangat kuat, iman yang yakin bahwa setiap sesuatu itu adalah datangnya dari Allah, bahwa apapun semuanya dari Allah Ta'ala, yakin luar biasa, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, "Law kushifal hijab masdatu yaqinan." Jikalau seandainya diangkat hijab itu antara aku dan Allah Ta'ala, maka tidak akan bertambah keyakinanku kepada Allah. Artinya betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala, setiap yakin dengan adanya Allah, yakin dengan kekuasaannya Allah, yakin bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah melihat dengannya, yakin bahwa Allah Ta'ala itu mengetahui apa yang ada dalam dirinya ataupun yang nampak dalam dirinya, dan yang berkehendak itu adalah Allah Ta'ala, yang kuasa itu Allah Ta'ala, yang menentukan segalanya adalah Allah Ta'ala, yakin yang memberi rezeki adalah Allah Ta'ala, yang mencegah rezeki adalah Allah Ta'ala, semuanya ingat dari Allah Ta'ala. Itu keyakinan, itu keimanan, dan itu bisa dicapai, bisa diusahakan. Bagaimana caranya? Dengan kita itu belajar, dengan kita itu mengetahui ilmu-ilmu agama, kemudian kita banyak tafakkurkan, kemudian kita duduk para ulama, itu akan menambah keimanan. Itu yang para ulama itu seperti itu, para kekasih Allah Ta'ala. Kemudian setelah mereka iman yang kuat seperti itu, mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau sudah dua itu didapat pada diri seorang hamba, maka Allah Ta'ala itu akan memberikan segala-galanya. Di antara sifat mereka itu adalah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan ada tertimpa rasa takut sedikit pun
bahkan sedih pun tidak akan tertimpa, tidak akan ada pada diri setiap orang yang imannya kuat dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini yang kita cari dalam dunia seperti itu. Dalam dunia kita ingin bahagia, dalam dunia itu kita ingin selamat, dunia kita itu ingin tenang. Bukan tenang itu dengan kita itu memperbanyak harta atau memperbanyak jabatan, bukan itu yang kita cari, karena itu salah. Karena kebahagiaan bukan dinilai dengan duit, bukan dinilai dengan pangkat, tapi yang namanya bahagia itu letaknya dalam hati, bukan di luar, letaknya dalam hati. Dan bahagia itu, kenangan itu, dengan kita itu dekat kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah fungsinya. Di antara fungsinya itu kita adanya manakib para walinya Allah. Di antara fungsinya adanya manakib itu adalah supaya kita bisa meniru, supaya kita bisa mencontoh. Itu di antaranya. Di samping kita mendapatkan rahmatnya Allah, di samping kita itu mendapatkan rahmatnya Allah, kemudian kita itu bisa menirunya, bisa kita itu menjadi motivasi bagi diri kita. Karena apa? Disebutkan dalam Al-Quran pun kisah para nabi itu banyak. Bahkan kisah orang jahat pun disebutkan. Bahkan kisah orang masuk neraka disebutkan. Orang yang penduduk surga disebutkan. Tujuannya apa? Ya untuk supaya kita itu mau ikut. Sebagai itu bersifat seperti mereka. Syekh Saman Al-Madani bisa menjadi seorang kekasihnya Allah Ta'ala itu bukan sekedar hanya dengan cara angan-angan, dengan cara bahaya ada, tapi beliau sebutkan dalam manaqib Siddiq ini mujahadahnya luar biasa. Mujahadah luar biasa. Beliau dari makannya, bahkan yang halal itu dikurangi, yang halal dikurangi. Kita jangankan yang halal, yang haram dihabiskan, diambil. Ya mantap jadi kekasihnya Allah Ta'ala. Sedangkan kita dalam hidup itu diperlukan adalah di antaranya pedoman hidup. Nah, di antaranya kita alhamdulillah atas bersama Allah tadi baca manaqib. Nah, kita lihat ya Pak sidin yang halal dikurangi, bahkan guring sidin. Guring itu hal yang boleh, tapi sidin ini untuk mujahadah sidin untuk menjadi kasihnya Allah. Guring dikurangi. Untuk apa? Untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Malam dikurang guring itu apa? Karena malam itu adalah waktu yang sangat mulia, apalagi di akhir malam. Akhir malam di 2/3 terakhir dari jam 2, jam 3 itu adalah waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang mana Allah Ta'ala turun ke langit. Berarti Allah Ta'ala membuka kepada hambanya adalah, wahai para hambaku, mana di antara kalian yang ingin meminta? Mana di antara kalian yang ingin meminta ampun? Yang ingin hajatnya mana? Allah Ta'ala memanggil. Allah Ta'ala mengiau kepada kita, tapi di antara kita mana ada yang bangun? Bahkan kita guring, kita heran dengan panggilan-panggilannya Allah Ta'ala. Padahal disitulah waktu-waktu yang kita mestinya itu berhadap Allah Ta'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mestinya seperti itu. Tapi kita banyak lalai, kita gunakan guring. Syekh Saman Al-Madani beliau rela guringnya sedikit untuk mencari ridhonya Allah, untuk mencari pemberian-pemberiannya Allah. Bahkan disebutkan Allah Ta'ala tidak mengangkat seorang wali kecuali di waktu malam. Itu jadi waktu malam jangan disia-siakan. Bahkan para ulama itu ada yang amalannya itu pada banyak di waktu malam. Waktu malam ada banyak amalannya. Cuma di waktu malam bangun hanya menyebutkan anak. Nah, jadi bingung, bininya ini bingung kenapa kok bisa bacaannya ini bangun malam bacaannya hanya aku seperti itu aja. Tapi itulah keyakinan para ulama dengan hadis Nabi SAW tersebut. Tatkala mendengar atau membaca daripada hadis Nabi SAW yang disebutkan bahwa Allah Ta'ala di waktu tersebut memanggil mana di antara hambaku yang ingin meminta, maka akan aku berikan, kata Allah Ta'ala.
Maka di situ beliau menjawab, aku yang meminta. Amalannya seperti itu, tapi beliau terkenal orang yang walinya luar biasa, tapi dengan keimanan dan keyakinan yang luar biasa. Itu yang kita usahakan, yang kita cari dalam dunia itu, dalam kehidupan kita itu, bukan hanya mengumpulkan harta. Tujuan kita, Allah Ta'ala ciptakan kita itu tujuannya adalah untuk kita itu beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk kita itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Di dalam dunia kita itu bukan berarti dua melupakan dunia, ada, karena Allah Ta'ala menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan melupakan juga bagian daripada dunia. Tapi jangan mengedepankan dunia sehingga lupa akhiratnya. Jangan. Jadi kita bertujuan dalam dunia itu adalah untuk supaya kita itu selamat akhirat kita, mencari ridha Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ciptakan kita itu untuk taat Allah Ta'ala, untuk ibadah Allah Ta'ala, sesuaikan tujuannya. Allah Ta'ala ciptakan kita apa. Jadi kita dalam dunia untuk mencari Allah Ta'ala seperti apa? Ya minimal kita itu harus berpengetahuan, harus mempunyai ilmu agama. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama, kalau seseorang tersebut tidak ada ilmu pengetahuan agama, secara pasti akan terjatuh pada sesuatu yang dilarang Allah Ta'ala, yang menyebabkan murkanya Allah Ta'ala. Dan karena itu dekati para ulama, duduk para ulama, belajar, kemudian kita berusaha untuk bagaimana caranya mendapatkan Allah Ta'ala dengan cara kita itu melaksanakan segala perintah-perintahnya dengan pengetahuan agama. Nah, kemudian itulah faedah Allah Ta'ala diantaranya berikan adanya sejarah para ulama, itu untuk kita mengambil pelajaran, untuk menjadi kita itu ibrah bagaimana kita menjadikan diri kita itu seperti mereka. Dan itu karena mustahil, karena mereka itu adalah sesama manusia. Manusia sama seperti kita. Lain nabi, kalau nabi mustahil karena apa? Karena nabi sudah tutup. Khataman nabi itu mustahil. Kalau seorang ingin jadi nabi mustahil, apa sudah tutup. Tapi kalau walinya Allah Ta'ala itu bukan hal yang mustahil. Siapapun bisa. Karena Syekh Salman Al-Madani adalah manusia seperti kita, sama. Kenapa bisa beliau jadi kekasihnya Allah Ta'ala? Ya karena beliau usahanya luar biasa. Seseorang itu hendak mencapai sesuatu yang mulia, maka berarti perlu usaha yang sangat kuat. Perlu bersungguh-sungguh. Orang aja hendak berisi motor apa misalnya, harus berusaha, berusaha cari duit, itu berkaitan dengan dunia, apalagi berkaitan dengan sesuatu yang sangat mulia, yaitu berkaitan dengan seorang pangkat menjadi kekasih Allah Ta'ala, yang mana itu akan Allah Ta'ala berikan segala-galanya. Daripada sifat para wali Allah Ta'ala itu lahum ma yasha'un 'inda rabbihim, bagi mereka apapun yang mereka kehendaki Allah Ta'ala kabulkan. Jadi kekasihnya Allah Ta'ala ada gampang, berusaha, mujahadah, kita tiru. Syekh Salman Al-Madani setiap harinya apa? Melazimi zikrullah siang dan malam. Melazimi siang malam zikrullah. Kalau dilazimi itu berarti berusaha, berarti bukan hanya kita tahu habis kita lalai Allah Ta'ala kita biarkan. Jangan. Melazimi itu berarti ada usaha. Tatkala kita itu lupa Allah Ta'ala, berusaha lagi mengingatkan kepada Allah. Kita lupa siang, misalnya subuh, lupa Allah Ta'ala, sesaat lupa, jangan sampai biarkan kita lupa. Ingat lagi Allah Ta'ala, ingatkan. Bagaimana cara ingat Allah Ta'ala? Ya, kita berusaha, jangan sampai terlalaikan itu dengan kita terlalaikan. Berusaha bagaimana caranya? Dan berusaha zikir Allah Ta'ala, berusaha mengingat la ilaha illallah, atau menyebut Allah, atau memandang kepada guru kita, atau memandang kepada para ulama, itu mengingatkan kita Allah Ta'ala. Jangan diri kita itu dibiarkan dikuasai oleh hawa nafsu kita, atau dibiarkan dikuasai oleh syaitan. Berusaha menjadi
kita itu sebagaimana di antara sifat beliau itu melazimi zikrullah siang dan malam. Itu berusaha, bukan kita hanya sadar baca, kita tahu menakibnya berlalu, kurang faedahnya. Meskipun ada faedahnya kita mendapatkan rahmatnya Allah. Bahkan kita itu dengan kita itu membaca menakib, duduk di majelis menakib, ada faedahnya, yaitu kita akan terhubung. Sebenarnya disebutkan, diceritakan ada orang tua datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, di waktu itu menanyakan perihal orang tuanya itu bagaimana keadaannya dalam kubur. Maka dijawab oleh beliau, orang tuamu dalam keadaan disiksa Allah Ta'ala, siksa dalam kuburnya. Nah, disiksa dalam kuburnya. Lalu minta doa, doakan supaya orang tuaku ini diampuni Allah Ta'ala, jangan sampai disiksa Allah Ta'ala. Maka beliau dia caranya apa cara didoakan. Tapi sebelum itu untuk supaya mendapatkan syafaat Syekh Abdul Qadir Jilani, beliau bertakun, ini abahmu ini, orang tuamu ini pernahkah duduk di majelis itu ini? Duduk, kata beliau, tidak pernah. Kata anak ini. Habis itu lewat di majelis itu Bang, pernah lah, ada pernah juga. Nah, sampai ditanya namanya, adakah sama lawan beliau, ada juga. Nah, sampai yang berkaitan atau mencintai orang yang pernah belajar, ada juga. Nah, tapi tetap anaknya itu minta agar supaya didoakan, diselamatkan, jangan sampai disiksa Allah Ta'ala. Asli beliau akhirnya diam. Setelah itu mengatakan iya bisa. Nah, ditanya setelah itu didoakan, hampir disiksa Allah Ta'ala, ditampuni. Sebabnya apa? Karena pernah terkait dengan orang yang pernah cinta kepada beliau. Jauh kaitannya. Artinya untuk mendapatkan syafaat para kekasih Allah Ta'ala itu harus ada hubungan dalam mereka. Ada sebab yang menyebabkan mereka bisa memberikan syafaat. Oleh karena itu Allah Ta'ala sebutkan wa ja'alna li kulli syai'in sababan. Kami jadikan di setiap sesuatu ada sebabnya. Itu pelajaran. Oleh karena itu dalam dunia itu kita jangan lupa berkait dengan para kekasih Allah Ta'ala. Tujuannya supaya apa? Untuk supaya kita mendapatkan syafaatnya beliau. Nah, antaranya kita mengadakan acara kaum seperti ini, menghadiahkan pahala apa yang kita lakukan ini kepada beliau, dan terhubung pada beliau. Mudah-mudahan nantinya di akhirat kalau hendak meninggal dunia itu ditolong oleh beliau. Nah, tapi bukan hanya sekedar itu. Tapi kita berusaha untuk menolong, karena di antaranya faedah di antara manaqib itu tujuannya adalah supaya kita itu mempelajari dan menilai beliau. Beliau bisa seperti itu dengan mujahadah, ya, dengan cara berusaha, dengan cara belajar, dekat dengan orang saleh, dekat dengan orang alim, dekat fakir miskin. Bahwa seperataan sifat orang saleh para awal terpuji semuanya. Dekat orang alim dianjurkan, dekat orang saleh dianjurkan. Kenapa? Karena seseorang itu kalau berkumpul dengan orang-orang saleh, meskipun ia itu orang yang jahat, maka Allah Ta'ala anggap dirinya itu orang yang saleh. Tetapi kalau orang tersebut orang baik, orang saleh, tapi perkumpulannya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang maksiat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan dia itu termasuk orang jahat. Jadi jangan sampai kita, meskipun kita belum bisa melaksanakan apa sebagaimana orang saleh, tetap kita berusaha untuk supaya dikumpulkan orang saleh, duduk di tempat-tempat orang yang saleh. Kita akan digolongkan golongan mereka. Dan itu dianjurkan kita itu berkumpul orang saleh. Akan itulah nilai seseorang. Dinilai seseorang itu dari perkumpulannya. Anil mar'i la tas'al was'al an qarini. Seseorang itu jangan ditanya fulannya itu, seorang itu kayak apa sifatnya, kada.
tapi tanya di mana kawannya, perkumpulannya itu siapa. Kalau perkumpulannya orang-orang saleh, berarti ia orang saleh. Di situ nak nilai seseorang. Jangan nilai dari lihat ibadahnya, lihat bacaan Qur'annya, atau lihat yang lainnya. Belum tentu. Bisa jadi ibadah tersebut bukan karena Allah, bisa jadi menyebab murkanya Allah Ta'ala. Belum tentu. Nah, bisa jadi kita lihat ia itu taat, tapi ternyata di belakang ia maksiat kepada Allah. Tapi kalau sudah perkumpulan orang saleh, meskipun ia itu termasuk daripada orang yang jahat, tapi karena sebab ia berkumpul dengan orang saleh, Allah Ta'ala akan hidayah, dan ia berusaha dari perkumpulan saleh itu akan berikutkan amal ibadahnya. Karena disebutkan oleh para ulama, al khairu wasyarru madriyun. Kebaikan, keburukan itu adalah sebuah bibit. Sebuah bibit yang tidak akan tampak kecuali ia itu berkumpul dengan di mana ia berkumpul. Kalau ia berkumpul dengan orang-orang baik, maka akan tumbuh dalam dirinya itu kebaikan. Kan tetapi kalau ia itu berkumpul dengan orang-orang yang jahat, maka niscaya akan nampak dalam diri itu sebuah kejahatan. Nah, itu perlu perkumpulan orang-orang yang saleh, perkumpulan orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Di sini beliau kumpul orang saleh, berkumpul orang alim, berkumpul orang fakir, berkumpul orang miskin. Kenapa? Karena berkumpul orang fakir, orang miskin itu akan menumbuhkan sifat qanaah, menerima apa adanya, syukur kepada Allah. Itu adalah ibadah yang luar biasa. Karena kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk kita itu menyembah Allah Ta'ala, menjadi hamba Allah Ta'ala itu dengan ridha, dengan senang hati. Itu diperintahkan. Dan bahkan itu adalah tanda keridhaan Allah Ta'ala. Kalau kita itu ridha dalam keridhaan Allah Ta'ala dengan apa yang Allah berikan, berarti kita itu diridhai Allah Ta'ala. Kalau kita itu dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita murka, kita kada terima, berarti Allah Ta'ala akan murka padanya. Itu salah satu faedahnya kita berkumpul orang fakir, berkumpul orang miskin, kita akan menerima apa adanya, menerima apa yang Allah Ta'ala tentukan, bahkan akan mewariskan sifat zuhud. Fakir itu adalah kebanyakan para nabinya Allah, para kekasihnya Allah Ta'ala hidup dalam keadaan fakir, karena mereka di akhirat itu kadang banyak pertanyaan. Kalau orang itu banyak yang di bawah, banyak pertanyaannya, banyak yang dimiliki, setiap daripada nikmat akan dipertanyakan Allah Ta'ala. Dipertanyakan Allah Ta'ala satu persatu dipertanyakan. Kalau banyak berarti banyak pertanyaannya. Nah, banyak pertanyaannya. Oleh karena itu hisabnya orang yang sugih itu tadi dulu orang yang fakir. Berapa tahun? Nah, itu untuknya. Nah, duduk bersama orang yang fakir, duduk orang miskin, mewariskan sifat zuhud, kada cinta lawan dunia. Bahaya cinta lawan dunia. Cinta lawan dunia itu bahaya, ra'sul li khati'ah. Pangkal dari segala macam kejahatan karena cinta terhadap dunia. Nah, cinta terhadap dunia itu banyak daripada kesalahan-kesalahan yang akan terjadi kalau kita ingin dunia. Dan itu tumbuhnya cinta dunia itu karena sebab banyak berkumpul dengan orang-orang yang kaya, orang yang sugih. Bahaya. Karena apa? Kita berkumpul orang sugih, melihat besi rumah mewah, tapi ingin kita ada besi mobil, tapi ingin hidup tumbuh cinta terhadap dunia. Sedangkan cinta terhadap dunia itu adalah pangkal segala kejahatan. Kenapa? Dengan adanya dunia, ingin dunia, akhirnya bisa menipu orang, bisa mencela orang, bisa meremehkan orang. Banyak bisa jadi kalau sudah ada dunia dalam hatinya, bisa jadi ujub, bisa jadi hasad kepada orang. Banyak daripada penyakit-penyakit hati, bahkan yang dari segi kelakuan yang zahirnya pun akan menyebabkan murkanya Allah Ta'ala. Dan kita berusaha untuk itu, menghilangkan cinta dunia, membersihkan dalam diri kita itu keinginan dunia. Dan itu bahkan di antara kenapa dunia itu musuhnya para walinya Allah Ta'ala, karena
mereka itu sangat susah, berat menghilangkan kecintaan dunia dalam hati. Berusaha maksimal mungkin menghilangkan, bersihkan dalam hati mereka agar jangan sampai menoleh kepada dunia. Berusaha, kita berusaha belajar ilmu itu, belajar supaya kita itu bersihkan hati. Belajar jangan sampai kita itu cinta kepada dunia, dan belajar tujuannya kita itu untuk supaya mencari ridha Allah. Belajar kita itu supaya kita itu tujuannya Allah Ta'ala yang lebih besar, Allah Ta'ala yang kita tuju, ridha Allah Ta'ala, ridha Rasulullah, ingin selamat di akhiratnya, bukan mencari keinginan dunia. Itu tujuan orang yang dalam dunia ya. Belajar untuk orang saleh, dekat dengan orang saleh, baca manaqib dengan niat mereka ingin mencari ridha Allah Ta'ala, bukan mencari keduliaan, kehebatan, bukan seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini aja yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya, wabil khusus bagi pribadi ulun. Mudah-mudahan para hadirin hadirat mendapatkan keberkahan sidin. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah disampaikan oleh Akhirul Kiram Ustaz tadi. Acara yang selanjutnya yaitu tahlil sekaligus doa. Yang ini untuk ini kami mintakan kepada guru kita yang mulia yaitu Guru Haji Abdul Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أفضل الذكر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعلنا يا مولانا لآدائك ذاكرين ونعمائك شاكرين وعلى قضائك وملائكة قدرك الصابرين من الحلال مرزوقين عن الحرام معصومين بالجنان منعمين اللهم اجعله بلغنا وما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا وما هللنا وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخواننا من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين التابعين بإحسان يوم الدين ثم إلى أرواح المعلى والشفيق والبقيع أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح أولياء الله فرها وبرها بينما كانوا وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى روح العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني اللهم انفعنا ببركتهم في الدنيا والآخرة اللهم أعد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح آبائنا وإخواننا ثم خصوصا إلى روح قراباتنا اللهم اجعل فكاكا لهم من النار بداء لهم من النار عصمة لهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك ولكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وسلم القرآن واليوم ولنا الحمد لله وصلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا وانفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ومن النار ومن فتنة الحياة والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم انا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وطهرة اللهم حمل علينا في شفاعة الموت ونجاة من النار وعافية من الإنسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Dengan berakhirnya doa tadi maka acara kita pada malam hari ini kita tutup dengan alhamdulillah. Ulun mewakili daripada panitia pelaksana peringatan Haul Sesama Madani